يا حبيبي يا محمد لله تعالى ونعوذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع جميع شعب القرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمهندسين والقراء والمبشرين السادة السوريين المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها يوجد سنين اللهم نشهد خديجة من الخير وإلى أرواح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى أرواح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى أرواح سيدنا عثمان بن عفان وإلى أرواح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى أرواح سيدنا حسن والحسين وإلى أرواح الإمام علي سيد العابدين وإلى أرواح الإمام حسن البصري وإلى سيدنا الشوكاني بن مسلمين البغدادي وإلى أرواح الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام مالك الشافعي أحمد بن حنبل وإلى أرواح الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى أرواح الإمام بكر وإلى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد الرشيد بن عبد الله كلمبين البنجري وشيخ حامد البنجري وشيخ محمد بن عمر البندري وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شربت عبد الباقي البنجري سمت مولي وشيخ محمد سيد الدرمي صالح وشيخ زكريا وشيخ إسماعيل وشيخ محمد عبدي وشيخ محمد نافع وشيخ عبد السلام وشيخ عبد الحميد وشيخ مشاعرني عالم وشيخ العلمي وشيخ جنة الدين وشيخ محمد زين بن عبد الغني وشيخنا معلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميعا بين أمهاتنا بخصوص جميع الشيخ داود ابن الشيخ عبد الله الفضل إن شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah dapat beriktikaf di dalam ini masjid, dapat bertahan di dalam ini masjid, dan sama-sama insyaallah kita pula akan mengkaji kandungan kitab Ad-Durrus Samin dalam kajian ilmu tauhid. Mudah-mudahan berkumpul kita, beriktikaf kita, berjamaah kita di dalam ini masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai dan merahmati lawan kita balataan. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, juriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu salat Isya, kita sama-sama belajar mengaji akan ilmu usuluddin
ilmu yang dituangkan oleh seorang al-arif billah di dalam kitab Ad-Durrus Syamin. Semoga kita diberi oleh Allah anugerah ilmu yang manfaat lawan kita dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian di halaman 53 kitab Ad-Durrus Syamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Amin. Adapun dalil qiyamuhu binafsihi itu yaitu firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Ia. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang mendirikan 7 lapis langit dan bumi. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Maka makna ialah Tuhan yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Nah, maknanya itulah. Dan dalil aqli yaitu kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhan wujud qiyamuhu ta'ala binafsi fali'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifat wal sifat la tatassafu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafu bihima falaisa bisifat. Nah, walau ihtaja ila makhsusin lakana hadisan kaifa wa qad qama burhan ala wujubi qiyamuhu ta'ala wa baqa'ih. Adapun tanda wajib berdiri dengan sendirinya, yakni dengan zatnya, maka karena bahwasanya jikalau baka hendak ia kepada zat, niscaya adalah sifat. Setiap nang bahajat baka hendak lawan zat itu ngarannya sifat, ya. Jadi sifat itu kada ada mun kada berdiri lawan zat. Nah, sifat itu tidak ada kalau tidak berdiri dengan zat. Analogi sederhana lawan kita, ulun ni bersifat melihat, tidak akan ada sifat melihat ulun ini amun diri ulun ni kadada. Jadi ada dulu diri ulun, hanya ulun ni bisa disebut bersifat melihat. Nah, jadi sifat melihat itu ada, nah, karena berdiri di zat tadi, berdiri di dirinya. Pahamalah? Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Qiyamuhu binafsih sini, berdiri sendiri. Dan jika ia sifat, niscaya tiadalah ia bersifat dengan sifat ma'ani. Amun ia sifat, maka kada bisa, kada mau bersifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kada mau bersifat ini. Nah, apabila ia sifat, kada
ada sifat ma'ani ini amuninya sifat. Nah, karena ia zat maka ada sifat ma'ani, dan tiada pula bersifat dengan sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah 7 jua: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, 14 sifat nih kada mau jua. Nah, kada mau jua sifat maknawiyah. Dan Tuhan kita wajib bersifat dengan keduanya. Tuhan kita nih, Allah nih, wajib bersifat keduanya, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Maka bukan ia sifat. Nah, Tuhan kita wajib bersifat sifat ma'ani dan maknawiyah, maka ia bukan sifat. Dan jikalau baka hendak ia kepada fa'il, nah, kepada yang memperbuatkan, nah, kepada fa'il nih, niscaya adalah ia baharu. Dan sanya telah berdiri dalil atas wajib kidamnya dan bakaknya. Ada udah dalil sifat kidamnya dan sifat bakaknya. Adapun dalil wahdaniyatullah ta'ala, nah, itu dalil qiyamu binafsih, ini pulang dalil wahdaniyah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid qul huwallahu ahad. Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang wahid, yang satu. Dan lagi firman-Nya, kata olehmu, qul huwallahu ahad, kata olehmu yaitu Allah Esa. Dan dalil akli yaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubul wahdaniyah lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahid. Nah, amun inya tu kada jadi wahid, kada jadi asa, lalam zama ayu jada syai' minal alam liluzumi ajzihi hina izin. Nah, itu adapun tanda wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, maka karena bahwasanya jikalau tiada ada asa-iya, niscaya bahwa tiada dapat suatu daripada alam ini. Amun Tuhan tu nalah, Tuhan kita Allah inilah kada bersifat asa, kada didapati sesuatu daripada alam ini, karena lazimlah lemahnya pada ketika itu. Amuninya kada asa, lemah jadinya pada ketika itu tuh. Nah, yakni adalah terdahulu wajib umum kudrah Allah Ta'ala dengan segala mungkin. Maka jika kita takdirkan ada mawujud nang lain daripada kudrah Allah atas suatu mungkin, barang nang mungkin ada ia, seumpama barang pada Tuhan kita Jalla wa Azza, niscaya lazim tatkala ta'alluq akan demikian suatu itu dua kudrat, dua kuasa jinya ta'alluq lah berhubung, maka tiada dapat suatu dengan keduanya daripada alam ini, karena lazim atasnya itu daripada tahsilul hasil, atau ada asar yang satu dua maksur. Ada asar
bakas nang satu dua muassarnya. Nah, karena masalah kita itu difardukan umpama al jauhar farad nang tiada dapat dibahagi. Jauhar farad itu kada kawa dipacah-pacah. Nah, kada kawa dibagi akan dia, maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya bahwa tiada dijadikan suatu daripada alam atau lemah sama suatu kudrat. Jika dapat pada satu kudrat tiada lain lah jika didapat pada satu kudrat tiada lainnya dan lazim daripada lemah salah satu lemah nang lainnya pulang. Binya satu lemah pulang kawannya itu, karena bahwasanya ia sepertinya sama keduanya. Dan apabila lemah keduanya pada satu mungkin ini, niscaya lazim lemah keduanya pada segala mungkinat, karena tiada ada perceraian antaranya. Dan yang demikian itu melazimkan mustahil aka ada segala makhluk ini. Nangka ini nih. Nah, melazimakan mustahil ada segala makhluk ini, dan yaitu mustahil apa? Karena menyalahi pendapat oleh panca indera nang lima, ya kan ya? Maka apabila lemah keduanya dengan ittifaq, maka lemah keduanya serta bersalah-salahan terlebih amat nyata, maka nyatalah kita ketahui bahwasanya tiada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu daripada segala perbuatan nang ikhtiariyah. Nyata lawan di kita lah kada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu daripada segala perbuatan nang ikhtiari, perbuatan nang dipilih, nah perbuatan nang diusahai. Dan jikalau tiada, niscaya lazimlah lemah kudrah Tuhan kita. Maka wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi segala hamba itu kudrat atas perbuatan mereka itu. Sekali lagi nah wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi segala hamba itu kudrat atas perbuatan mereka itu nang ikhtiariyah, disertakan dia dan tiada memberi bekas padanya. Nah itu dah. Jadi Allah nang menjadikan kudrat lawan kita nang ikhtiariyah nih. Allah menjadikan segala hamba itu kudrat. Allah jadikan lawan hamba kuasa. Nah, kuasa nang apa? Atas perbuatan mereka itu nang ikhtiariyah, disertakan dia dan tiada memberi bakas padanya, dan hanya nang memberi bakas itu kudrat Allah sendirinya. Iyalah, paham kita lah. Nang memberi bakas itu kudrat Allah, kudrat kita nih kadang memberi bakas. Kita yakin aja kita dijadikan oleh Tuhan menjadikan lawan kita kudrah. Nah, menjadikan bagi segala hamba itu kudrat kuasa. Namun kudrat lawan di kita ngarannya kudrat majazi, kudrah kikisahan aja. Nah, kudrah kenyataan kudrah Allah. Nah, kudrah majazi. Namun kita jangan keyakinan kudrah kita nang jadi. Nah, tapi kudrat Allah nang menjadikan itu tah. Nah, kudrah Allah nang menjadikan. Jadi nang memberi bakas itu kudrah Allah sendirinya, dan kudrah nang baharu itu didapat akan segala af'al nang ikhtiariyah padanya, tiada dengan dia seperti api.
nisbah kepada mahangusakan. Api itu nisbahnya dinisbahkan membakar. Nyata tabakarnya, nyata hangusnya itu sebab berjumpa dengan api. Nyata tabakarnya itu sebab bertamu lawan api. Nah, sebab berjumpa dengan api. Tiada dengan api itu nang mahangusakan. Pahamlah. Jadi ketika sesuatu itu tatamu lawan api, maka gusang, maka hangus. Bukan api itu nang mahangusakan. Jadi hangus itu sabab bertamu aja lawan api. Dingin itu sabab tatamu aja lawan banyu. Misalnya itulah. Itu apa lagi? Kanyang itu sabab tamakan nasi, tamakan wadai, tapi bukan wadai nama nganyangi, bukan nasi nama nganyangi. Nah itu tah, bukan api nang mahangusakan, sabab tatamu aja sesuatu tadi lawan api lalu hangit sesuatu tadi. Keyakinan kita tetap nang mahangusakan Allah, keyakinan kita tetap nang manganyakan Allah nang manganyakan sabab makan nasi. Itu tah, sabab tatamu makan nasi, nah maka kanyang Allah nang manganyakan. Itu tah, ini andaknya di sini nah, di hati. Berjumpa aja dengan api, kada dengan api itu nama hangusakan hanya Allah nama hangusakan sendirinya. Dijadikan adat hangus nih toh pada api, iyalah. Ini dijadikan adat tatamu sesuatu lawan api itu hangit. Sesuatu tadi ini jadi adat ngarannya kebiasaan. Maka hukum ada hukum adi leh, hukum adat. Nah, hukum kebiasaan. Nah, adapun dalil kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat yaitu firman Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan yaitu Allah atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa. Dan lagi firmannya fa'alun lima yurid, Allah Tuhan yang memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Dan lagi firmannya wa huwa alimun bijatis sudur, yaitu Allah yang amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada. Dan lagi firmannya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, beserta ujar kita tuh bertawakal hanya nah, besarahlah olehmu atas Tuhan yang hidup yang kada mati. Dan dalil akli itu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhan wujub ittisabu ta'ala bil qudrah wal iradah wal 'ilm wal hayat fali annahu law intafiya syai'un minha lama wajada syai'minal hawadis. Adapun tanda wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat, maka karena bahwasanya jikalau ketiadaan sesuatu daripadanya, yakni jikalau tiada sesuatu sifat daripada sifat nang empat itu, niscaya tiada dapat sesuatu daripada segala nang baharu. Nah, kenapa? Karena orang nang lemah atau tergagah atau nang jahil atau mati tiada dapat menjadikan sesuatu dan ma'adam makan dia, meniada akan dia. Maka ta'alluq kudrat itu terhenti atas ta'alluq iradah, dan ta'alluq iradah terhenti atas ta'alluq ilmu, dan ketiga itu terhenti atas bersifat zat itu dengan hayat. Iyalah, nah kayak itu tuh anuannya sih dia. Maka jika tiada, niscaya menafikan ketiga sifatnya, dan jika ketiadaan ilmu menafikan ia akan kudrah dan iradah, dan jika ketiadaan iradah maka menafikan ia akan kudrah, yakni nisbah pada bicara tasawur tagambar kita. Nah, kita jabarakan nih, nah jauh kita jawapakan, nah jauhnya kita
jawabakan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nang demikian itu melazimkan ada dahulu, kemudian nang melazimkan baharu. Adapun dalil sama dan basar dan kalam, maka yaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu jibusamulahu ta'ala wal basar wal kalam. Nah, kitab was sunnah wal ijma wa aidan law lam yatasabbiha lazama ayatasifa bi adadadiha wa hiya naqais wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Nah itu tak ujar sidin. Nah mendahkan nih, adapun tanda wajib sama bagi Allah Ta'ala dan basar dan kalam, maka yaitu kitab, yakni dalil Quran, yaitu firman Allah Ta'ala wa huwa samiul basir, dan yaitu amat mendengar dan amat melihat, dan lagi firmannya innani ma'akuma asma' wa ara, bahwa aku serta kedua kamu, nah aku dengar dan aku lihat, yakni adalah asal itu, asal ayat inilah turun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka menyuruh Allah keduanya kepada Fir'aun bahwasanya ia amat zalim, melampaui had batas. Maka berkata kedua kamu kepada Fir'aun akan perkataan lemah lembut, mudah-mudahan menjaga akan dia atau takut ia akan Allah. Maka bersembah keduanya, hai Tuhanku, bahwasanya kami takut disegerakan siksa dengan dibunuh dan siksa atau ia zalim akan kami. Maka firman-Nya Allah Ta'ala, jangan takut kedua kamu, bahwasanya aku serta kamu, aku lihat dan aku dengar akan kalam kedua kamu. Nah itu tak ya jore, innani ma'akuma, ya Tuhan aku beserta kalian. Nah asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat, kan kayak itu ayatnya nih. Nah maka datanglah keduanya akan Fir'aun, maka berkata baginya Nabi Musa, adakah bagimu, adakah bagimu gemar pada Allah serta Tuhan kamu, maka sesungguhnya telah mengikut kamu akan nafsu kamu 450 tahun, maka ikuti olehmu akan dia setahun, niscaya diampuni segala dosa kamu. Maka jika tiada maka sebulan, maka jika tiada maka 7 hari. Munnya kada setahun, sebulan barang, kada sebulan, nah 7 hari barang. Maka jika tiada maka sesaat barang, maka jika tiada maka katakan olehmu pada nafsu nang satu, nah jiwa nafs, jiwa nang satu, jiwa satu jua, illallah, illa la illa ilah illallah, la ilaha illallah, kada ada Tuhan hanya Allah. Ini aja diucap cukup dah. Maka adalah bagimu orang bersolat dan tiada dihilangkanmu, nah kada dihilangkan ikam, nah kada dihilangkanmu muda kamu, muda ikam kada dihilangkan, dan tiada ditinggalkan daripada kamu kerajaan kamu melainkan mati, dan kekal bagimu lezat nang amat besar, makan dan minum dan bakawin, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka maelakakan Fir'aun akan kata Nabi Musa itu, maelakakan adalah dielakakannya oleh kata Nabi Musa tadi oleh Fir'aun. Maka adalah Fir'aun itu tiada memutuskan sesuatu pekerjaan jika tiada mun kadada si Haman nih, nah si Haman, nah dan ia gaib si Haman waktu itu kadada. Maka tatkala datang Haman mahabarakan Fir'aun dengan serunya Nabi Musa dan berkata, ia aku berkehendak mengikut akan dia. Maka Haman baginya adalah, aku lihat bahwasanya bagimu itu akal dan mempunyai tilik, maka engkau Tuhan berkehendak bahwa ada kamu bertuhan akan yang lain. Ujar si Haman, maka ikam Tuhan, maka ikam berkehendak Tuhan yang lain nih. Nah dan kamu disembah orang dan berkehendak menyembah, maka sampai kamu berkehendak menyembah, maka berkata iya katamu itu benar. Nah lalu bujurai nafsu pulang nang betimbo dan dihimpunkan tentaranya, maka menyeru ia, maka berkata iya akulah Tuhan kamu nang maha tinggi. Artinya kadada Tuhan nang di atas aku. Nah tatap
si Haman ini Pang, juru bicaranya nih pokoknya apa ujar Haman tuh dipikirkan oleh Firaun, akhirnya mau nah asisten si anu di Firaun. Padahal sudah dapat petunjuk nih. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, telah berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai perkataan, maka mendengar Musa akan kalamullah daripada tiap-tiap pihak dengan sekalian anggotanya, dan adalah Jibril sertanya, maka tiada ia mendengar barang yang dikhabarkan kepada Musa. Padahal Jibril ada lawan Nabi Musa, tapi kada mendengar apa yang dikhabarkan Allah lawan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini mendengar kalamullah pada tiap-tiap pihak. Nah, dengan sekalian anggotanya, beritaan anggota ini mendengar akan kalamullah nang bila harfin wala sautin. Pada malaikat Jibril ada lawan Nabi Musa, tapi kada mendengar. Malaikat Jibril kada tahu. Nah, itu telah. Nah, jadi dan adapun sunnah itu yaitu hadis setengah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'u asam wa la ghaiban innakum tad'u sami'an wa basira, bahwasanya kamu tiada menyerukan nang tuli ikam berdoa kita tuh kada meminta kepada nang kada mendengar kada nang asam kada wala ghaiban kada menyeru, kada meminta lawan nang gaib nang kada hanya saja kamu seru akan Tuhan nang mendengar. Nah, innakum tad'una sami'an wa basira, kalian tuh berdoa ujar Nabi kepada kepada Tuhan nang mendengar dan melihat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabb yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjaman. Nah, kada ada tarjamah tah. Tiada daripada seorang kamu melainkan lagi akan berkata-kata akan dia Tuhannya pada hari kiamat, tiada antaranya dan antaranya itu antaranya apa? Nah, juru bahasa kada ada penerjemah, kada ada. Dan ijma itu muafakat segala ulama nang mustahidin daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang berkata-kata. Adapun dalil akli, jikalau tiada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat nang tiga itu, niscaya bersifat ia dengan lawanannya, dan yaitu kekurangan. Bermula kekurangan atas Allah itu mustahil, karena berkehendak kepada orang yang menyempurnakan akan kekurangannya, maka lazimlah baginya baharu. Nah, wayang berkehendak kepada barang nang membaharukan. Nah, akhirnya maka yang demikian itu mustahil seperti yang telah terdahulu sebutannya. Dan adapun nang jais itu, nang jais ini bahagian nang ketiganya, yaitu seperti kata Syekh radhiyallahu an, wa amal burhan kaunu fil mumkinat aw tarku jaizan bihaqqihi ta'ala fali annahu law wajaba alaihi syai' minha aqlan aw istihalal aqlan la nuqallibul mumkin wajaban naqallibna la anqalab al-mumkin wajiban au mustahilan wajalika la yaqil. Nah, adapun tanda keadaan memperbuat segala mungkin atau meninggalkan dia harus pada hak Allah, maka karena bahwasanya jikalau wajib atasnya suatu daripadanya atau mustahil pada akal, niscaya batukarkan mungkin itu jadi wajib. Nah, jadi wajib atau jadi mustahil, dan demikian itu kada diterima oleh akal, sebab jadi bertukar hakikat jais jadi wajib atau jadi mustahil, karena hakikat jais itu barang nang sah adanya dan tiadanya, dan hakikat wajib barang nang kada tarupa pada akal melainkan adanya juga, dan hakikat mustahil itu barang nang kada tarupa pada akal melainkan kadadanya. Maka jadi hakikat nang jais itu hakikat wajib dan hakikat mustahil, maka tiada sah dihukumkan oleh akal perkataan itu. Dan tatkala selesai daripada menyatakan barang nang ta'alluq bagi uluhiyah, yaitu barang nang wajib dan barang nang mustahil dan barang nang harus baginya, maka sekarang ujar sidin kami masuk menyatakan barang nang ta'alluq pada hak nubuah dan risalah pula. Nah, habis dah sampai sini. Ayo kita berdiri sedikit dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Minuman dulu nah. Ayo minuman dulu. Bismillah. Berdiri tumat.
sedikit bareng. Tadi kita pertama dalam kajian tadi bahwasanya kajian qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah tadilah qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Kemudian masuk kepada kudrah tadi, iradah, ilmu, hayat. Nah, jadi syarat sah. Jadi kudrah ini kadada jadi kudrah mun kada iradah. Jadi ini berhubung terus nih. Nah, iradah kada jadi juga mun kadada ilmu sabarata nang tiga ini. Nah, mun kadada hayat kawali berpuasa mun kadada hayat, kawali bakahandak kadada hayat, kawali mengetahui mun kadada hayat. Jadi batal bahasanya kada bersifat kudrah Tuhan itu lah. Amunnya itu kada bersifat iradah, tidak akan ada sifat kudrah. Kalau inya kada bersifat, nah ilmu tidak akan ada sifat iradah dan ilmu, karena keduanya ini setiap nang dikuasakan Tuhan, setiap nang dijadikan Tuhan. Nah, karena kudrah iradah ini menjadikan, setiap nang menjadikan itu pasti dikehendaki oleh Tuhan. Setiap nang diulah oleh Allah pasti dikehendaki oleh Allah. Setiap nang dikehendaki dan diulah oleh Allah pasti diketahui Allah. Ketiganya ini tidak akan ada kalau tidak hayat, ya. Nah, bagaimana ia bisa disebut mengetahui kalau dia tidak hidup? Bagaimana dia disebut punya keinginan dan kehendak kalau dia tidak hidup? Ini kayak kajian. Nah, kita sifat ma'ani. Tadi kan qiyamuhu binafsih sidin tah. Nah, sidin qiyamuhu binafsih. Karena di sidin zat nang berdiri sendiri. Maka setiap zat itu bersifat ma'ani, diri bersifat. Nah, jadi kada mau sifat itu bersifat ma'ani dan maknawiyah. Nah, sama pada 7 nih, ma'ani 7, maknawiyah 7. Ini kada mau nang dua ini. Nah, sifat nang dua ini ada bagi sifat. Bagi sifat kada mau ada, nang ada lawan zat. Nah, jadi bila nang bersifat ma'ani, sifat maknawiyah, pastilah zat itu. Nah, pasti diri. Maka bersifatlah hanya sifat nang 14 ini. Nah, jadi mulai kudrah iradah. Terus tadi kajian kita sampai sama basar kalam. Nah, ketiga ini pun erat bakait. Lalu hayat ini di tengah karena menjadi syarat. Ayo kita anuakan ke diri kita pulang lah. Ini sering mandiri ini aja kita, cuma anuakan ke diri kayak anuan pandirannya ke diri kita lah. Jadi segala sesuatu itu bukan kebetulannya, tidak ada. Bukan seperti orang filsafat mengatakan segala sesuatu itu kebetulan, tidak. Kita ini orang nang bertuhan, maka nang segala 7 nang ada lawan di kita, anasir nang 7 kejadian kita ini kada kawa. Makanya masing-masing huruf hijaiyah itu ada bilangannya, ada hurufnya, ada namrahnya. Nah, ada hisapnya 1, 2, ada 3, ada 7, ada 5, ada 50, ada 500, ada 400, ada 800. Semua huruf hijaiyah itu ada namrahnya. Jadi dalam kajian falakinya.
Nah ini kajian yang di oleh Ibnu Arabi juga dalam Ma'syarul Falaki juga ada. Ini itu kena sampai akhirnya nama seseorang itu apabila dominan misalnya lah, ini anasir nang 4 ini kejadian manusia. Pertama anasirnya apa? Nah anasirnya adalah api, kedua anasirnya angin, nah ketiga anasirnya air, keempat anasirnya tanah. Semua huruf hijaiyah yang berapa? Yang 27 ini mulai alif, ba, ta sampai amjah ya itu ada barataan, namrahnya ada, nah ada bilangannya. Nah jadi ketika nama seseorang itu, kenapa guru jah manu kapalaki sedikit leh, gak ada apa juga, asal jangan kabut di sini ya lah. Ini mau palaki. Ini misalnya nama seseorang itu, contoh ngaran guru aja nah Asfiya misalnya lah, ini alif, ini berapa, ini berapa, ini berapa, alif berapa, sat berapa, pak berapa, ya berapa. Di dalam Ma'asyara Falaki ini ada ngaran orang ini, maka di dalam anasir afi ini ada beberapa huruf, di dalam anasir air itu ada beberapa huruf, di dalam anasir angin ada beberapa huruf, sampai anasir tanah ini ada beberapa huruf. Semuanya masuk di dalam 27 huruf hijaiyah tadi. Maka nama ini, semua nama ini ada masuk di anasir nang 4 ini. Misalnya ngaran guru, misalnya anasir api, alif api anasirnya, contoh guru buka sedikit lah. Kemudian ada lagi fa anasirnya api juga lah, api juga nih, 2 api nih, jagau nih, panas nih. Gitu tah. Nah, kemudian ada sat anasir air ada. Oh, berarti ada lemah lembutnya nih. Nah, ya anasir tanah. Oh, ini. Lalu manusia itu mana yang lebih dominan anasirnya di sini? Kalau inya lebih dominan nama inya itu anasir api, maka orang itu mudah temperamen. Kata kau dijadikan pemimpin ini, arogan orangnya. Pahamlah? Nah, arogan orangnya. Tapi kalau orang ini pulang jadi anasir banyu lawan tanah aja, kada kawajuan nenek. Jadi pemimpin nyanyak anak buah. Han sampai ke itu tuh di dalam syariat agama kita ini ada. Nah, maka Nabi kan menyuruh hasinu asma'akum, perbaiki nama kalian, karena al asma wa doa. Nama itu doa, dan terkandung nama kalian itu adalah daripada anasir nang 4 ini. Nah ini kejadian diri psikis kita, ini kan lepas dari nah ini dari alam ini ngarannya, ada nang dari Allah. Nah kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 3 unsur pulang. Tadi kan air, api, nah angin, air, tanah. Dari Tuhan ini ada 3 yalah, ada roh, ada nafsu, ada akal. Ini dari Tuhan nih, min Allah, min ilahum, min ilahukum, daripada Tuhan kalian. Ini min amri rabbik nih. Nah ini perkara Tuhan. Ini kalau dikombinasi nang 3 ini jadi satu, yang ngarannya apa? Jiwa. Ayo kan. Nah jiwa. Jadi macam-macam penafsirannya. Cuma anasir ini setiap punya nama pasti ada perbedaan antara sebutan roh dengan nafsu dengan akal. Tidak akan sama karena penyebutannya aja beda sudah. Ada nafsu, ada akal, ada. Nah, dan ini mengandung barataan apakah roh kita ini masuk di hayat Tuhan. Ini kan kenyataan hayat Tuhan nih ya, ini naon kita.
bukan roh ini Tuhan kada. Paham ah? Ini guru memasukkan sedikit dulu kajian ini agar kita jangan salah asumsi, jangan salah memaham. Roh ini amru, perkara Tuhan, urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tadi kan Nabi Musa berkalam dengan Tuhan. Kalam Tuhan ini lawan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Jibril ada di higa, ya tuh kada mendengar. Jibril, malaikat, ya tuh kada mendengar. Jadi ini perkara Tuhan, mun ikam tuh lapas dari urusan Tuhan, mati habis saya sudah. Nah, jadi mun hendak beserta Tuhan, apa mati akan dirimu. Jadi kadang-kadang pada pesan lagi. Jadi manusia hidup dengan roh, manusia hidup dengan napas. Nah, namun manusia itu ada yang diberi akal, ada yang tidak diberi akal, ada yang banyak akalnya, ada yang ikit akalnya, ada yang harap makalan nih, ada juga. Tapi pintar makalani, makalani orang aja. Gawian cakap makalani gawian seorang supaya lagi ring. Itu kan ilham dari Tuhan. Nah, nang kebanyakan dikaji itu masalah ini, apalagi orang filsafat ketujuh banget mah ngait-ngaitakan yang ini. Tapi kalau ininya kada peduli. Nah, padahal ini adalah jiri manusia nang tersusun dengan sudah diaturkan nang Maha Kuasa. Dan rahasia aku tuh Tuhan kada kawai kemanuakan. Nah, kalau kajian guru semalam adalah nah ujar guru nih ini nang tiga nih ini Adam. Nah, ini kejadian Adam. Toh 2, 3, 4. Nah, ini apa? Min Nuri Muhammad. Ini bang, roh, nafsu, akal. Nah, dari mana juga nah? Rohmu dari mana? Nah, Nuri Muhammad juga. Nih kajian aja, nyaman nih supaya nyaman adalah. Nah, ini jalan sini Pak, nyaman nih aja artinya nyaman, lakas. Nah, roh kita dari Muhammad, awak kita dari Nabi Adam, roh kita dari Nabi Adam dari karena Adam dari tanah, air, api, angin. Ini asalnya dari nur juga. Lalu ngarannya nurun ala nurin. Nah, ini ngarannya nih nur atas nur. Masjidnya An-Nur. Ini masjid kita nih. Ya kah? Ini masjid An-Nur. Orangnya Bang nurun ala nurin. Nah kayak itu toh udah jalan nang kayak ini aja nih ya nang kasabataan sini. Cuman ini papacahan jajabarannya aja toh. Neng ini nih. Nah, berarti ternyata kudrat kita, iradah kita, ilmu kita, hayat kita, sama kita, basar kita, kalam kita min nur. Nah, nyemennya lalu zikirnya apa? Ya nur, ya nur. Zikirnya toh ya nur. Binya laju baca ya nur, ya nur, ya nur. Guru ya nur kalua nih. Nah, nih. Artinya berarti dasarnya ini juga dulu ngaji sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, kita tadi kan kita deh di kajian kita deh, kita wajib beriktikad lawan kita ada kudrat, lawan kita ada iradat, lawan kita ada ilmu, lawan kita ada hayat, lawan kita ada sama, lawan kita ada basar, lawan kita ada kalam. Tapi barataan nisbah dinisbahkan dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar, kalam Allah. Kayak itu toh nisbija. Lalu ngaranya kudrat majazi,
lah iradat majazi, ilmu majazi, hayat majazi, sama majazi, basar majazi, kalam majazi. Tu ampun kita kada memberi bakas, nang memberi bakas kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah. Nah, ya kada? Sama Allah, basar Allah, kalam Allah. Maka ini nang dibiasakan nawan di kita merasakan, mahudurakan di hati, mensyuhud bacaan minallah ilallah, minallah ilallah, minallah ilallah. Kayak itu tak? Paham tak? Nah jadi kena, oh berarti penting kedengaran. Oh penting karena ada sesuatu yang dikandung oleh nama nang baik itu tadi. Nah kebagus-bagus pengaran itu karena itu ada makna nang dikandung, bukan filosofnya aja. Ini ada filosofnya aja. Bahasa orang bahari ini. Nah mantap mana itu sudah Muhammad nama nabi kita. Nah Ahmad. Nah banyak lagi ngaran-ngaran nabi, cuma ini ngaran nabi di dunia, ini ngaran nabi di atas lah langit gitu. Nah ngaran berdahulu ini nah ngaran kita mun lalakian, mun babinian tuh Siti. Nah Siti itu Sayyidati. Nah ujar bahasa kita penghulu perempuan kami, lalu bangaran Siti. Siti apa? Rukun Uma guru aja sekali memberi ngaran anak ulun. Ini zaman nanu guru aja zaman gaul sudah. Maka besi tatap aja besiti. Oh kada tahu dia. Orang artinya itu nah Sayyidati. Kada usaha dipelintir-pelintir kan Ahmed. Ubah Ahmed. Apa bapak adanya Muhammad bagusnya anak bahasa Ibrani kah? Ahmed. Ahmad, Muhammad, bila babinian Siti. Jadi tanda kita cinta nih nah dengan nama nang baik. Nah penghulu kami Khadijah. Nah Siti Khadijah, Aisyah, itu nah Saudah, Hafsah. Ayo kan tapi hendak ngarani anak ini. Nah Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ramlah, Indun. Tuh banget zaman Ramlah itu aja. Indun, Aminah, kan bagus nah. Yuk, ngaran mulia nih orang-orang yang dekat dengan Nabi. Gitu nah. Nah kita hitungannya, ini hitungan palakianya tuh lah. Hitungan palakianya nih, beruntung, mulia, terpandang, penyayang, komplit nih. Cuma paling ujungnya ini cuma membinasiakan nana. Jadi mun anak beruntung, mulia, terpandang, beruntung, lemah lembut, Muhammad saja. Jangan betul Muhammad. Siapa ngaran Muhammad? Tidak. Ini ada juga Muhammad Hendra aja. Nah, Hendra ini yang menang bisa nang cucuk ada lawan yang ini bergabung. Lawan Muhammad nih. Ini misalnya Muhammad Dodi misalnya kan. Atau Denny misalnya. Nah apa ini? Nah cucuk ada lawan ini bergabung pulang nah. Sampai kayak itu tuh lah dalam anuannya tuh. Nah, itu mah laki. Tapi orang ada yang tawarukan aja dengan nama seorang solehin. Sudah Siapa ngarannya Muhammad? Siapa Muhammad Zaini?
Muhammad Zaini tabarukan lawan waliullah. Siapa ngaran guru? Siapa ngaran? Muhammad Saukani. Nah, siapa ngaran? Muhammad Askani. Nah, guru Askani. Almarhum. Siapa lo sambat ya guru-guru mah ngarannya itu bagus itu. Atau nang ngaran wali-wali bebinian, siapa ngaran? Rabiatul Adawiyah aja nah. Ngaran wali juta. Paham ya lah. Nih gitu tah aja tuh nang kita anuakan dan hari ini barang asal apa kita baca kitabnya, mudahan kita dapat barakah. Nah, nang kedua, nah kita sama-sama mengaji. Yang paling penting lawan di kita ngaji ilmu tauhid ini karena amalan ilmu tauhid ini saben waktu, saben saat. Arti amalannya tuh menjaga iktikat nih nah, menjaga iktikat nih jangan berubah-ubah. Ujar guru bahari nangai hati-hati, ujar nangai belajar aja. Aja pang pengajian ilmu tauhid datang terus. Nah, kada bisa absen ngaji benar, paham banget juga sudah. Cuma praktiknya nih, praktiknya nih Mbah Nululoy. Nah, tapungkal itu apa? Makan ini nang iya disuruh belajar ilmu tauhid ini kan amalnya tuh menjaga etikat, jangan tergelincir. Maka tadi yakin aja sudah kudrah kudik ada memberi bakas kan gitu tah. Tapi kita baik etikat Allah jadiakan kudrat lawan dia kok tapi kada memberi bakas. Nah memberi bakas kudrah Allah kayak itu. Jadi bakayakinan ngapanya aja sesuatu tuh kada memberi bakas, kada mampihe, kada mawagasi, kada manganyangi, kada mahangusi. Napa kak? Ada ini Mbah Nu bapandir tuh lah dasar harat juga aja obat ini boy tak minum aja jangan ambil sakit kepala ayo dokter si Gilang itu jadi dasar aja sekali aja aku buat obat dasar harat aja Pak Abdullah maulahnya kan lu nyambut Pak Abdullah ambahnya enggak ada abahnya kan jadi ini kan itu artinya mun meyakini kita nih nang memberi sabarataan itu Allah Subhanahu wa taala iya sudah jadi mau betul syariat menjalankan syariat karena itulah ada hukum pahala dan dosa. Jadi bimi syariatnya bujur nih nah. Jangan beranggapan itu ya nah. Jangan pakai etikat nih jangan ada meyakini sesuatu itu memberi manfaat jangan. Lah makan kah? Harus ngerubat ini aja. Minum aja. 5 menit bereaksi sudah aja. Hampir je sakit gigi. Kan kau bangatan sakit gigi minum obat napa? Miksagi. Obat sakit gigi tuh minum nyaman alhamdulillah aja sarharat je miksagi ini separapat jam habis reaksinya bebanget pulang nah ujar kayak pada nenek jangan beranggapan kalau pang miksagi nang menahan sakit gigi kada nang mampi sakit gigi Allah Subhanahu wa taala nama menyembuhkan penyakit Allah nama mengenyangkan parut Allah sabarataan gak ada nang lain ini menjaga nang ini nih nang disuruh belajar nang ini kita mengamalkannya menjaga etikat jangan sampai kita bakayakinan segala sesuatu itu memberi bakas udah jangan bakayakinan itu sesuatu memberi bakas habisnya memberi bakas Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu berarti nang nyata ini adalah nyata nah Allah nang menjadikan minta aja tah ya kalau kita kisah semalam tah kisah bini penyarikan atau laki penyarikan kan itu tah jadi nu mamalakan nang ini iyanya nah mamalakan kajian ini kajian sifat 7 nih nah bisanya bini penyarikan laki penyarikan sidin darah tinggi itu anu aja sabab darahnya aja sabab tensinya aja cuman yang nyatanya kan Tuhan bahasa sarik lawan aku
Bila bini bersesarik kan Tuhan bersesarik lawan aku. Nah, kita kan bisa melihat Tuhan bersesarik, cuma kita melihat tajallinya lawan bini. Nah, kenapa Tuhan mati sarik lawan aku? Karena aku berdosa. Karena aku banyak dosa, aku ini berdosa, aku ini salah. Makanya Tuhan sarik. Ya setiap salah Tuhan sarik. Nah, aku ini berdosa, aku ini salah, makanya Tuhan sarik. Lalu Tuhan batajalli lawan muntong bini unda, lalu kada bampi mamai jangan uma jenang laki radio rusak nih amun kalau ada lagi kita pandir nih tuh toleh kalau bang menyambat bini radio rusak ada aja TV buruk kada ada lagi kita sambat tuh nih tak. Nah ranai aja, kenapa ranai? Ya Allah ulun ini salah, ulun ini berdosa, makanya pian sarik. Ampuni ulun ya Allah, itu aja. Lalu kada merasa bujur, munnya kita merasa bujur tuh nya kada melihat nih tak. Kan ini nang iyan ini ma'amalakan yang ini. Makanya orang ma'rifat sudah dengan sifat 7, panyabar, panyayang, pamurah, lamah lembut orang beneran. Kada mau penyarikan. Tuh nang kana yang baik berataan dilihat kada baik. Semuaan Tuhan mulahakan bagus kala. Bini Tuhan mulahakan, anak Tuhan mulahakan, pada didustai anak aja terus. Macam-macamnya bayar kuliah lah 9 tahun kada tamat kuliah nang apa? Ujur nang kuitan bahari 4 tahun setengah aja. Kawa mengajar SKS, wailakas tuntong. Ikam ni 9 kuliah nang apa? Ayo aina kalau pang membahas kada juga. Nyebaik aja berataan. Anak nakal paribasanya ayo tetap aja dinasihati, diwadahi. Kalau pang nih sakit hati kada ngapa sudah tataan sidin kan orang bahari nyaman kalau tataan ampunnya sudah ya. Nah orang belajar tuh. Musidin juga sudah mengaturakan apa kita nih. Nah, amun bahasa kami itu kalayapannya udah apa jangan. Kau lebih indah. Kalayapannya sudah dililitinya sudah ya bala-balaran, ujungannya mati seorang. Itu tuh yang itu aja hidup nih kita. Nah hidup ini menjalani apa nang dilayapakan Tuhan nang di kita udah udah itu aja nyaman tuh hidup. Nah hidup ini nyaman bermakna barataan. Nah lalu ibadah aja kada ada ibadah isinya semua ibadah aja. Nah ini nang disebut ngarannya salat daim ujar ulama. Nah ulama muhakikin dengan salat daim itu suhud tarus lawan Tuhan, mengingat tarus, memandang tarus akan afal Tuhan. Gawin Tuhan bertahan Tuhan yang memperbuatkan. Nah itu tah jisidenahan penangka ini diberi satu mat genangka ini bah sudah orang ini untung luar biasa, apalagi terus diberi Tuhan nangka ini. Nah mbahanu kan kada ingat jo pang tabulik jo tak kasaurang paribasanya tah, tapi lakas orang nangka ini tabuliknya pulang mengingat Tuhan kada nang larut terus toh. Nah ini larut aja mana kasan sampainya ada ini kada larut satu wat tabulik, larut satu wat tabulik. Nah ini anuan orang yang sudah diberi kemuliaan oleh Allah, diberi makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon lawan Tuhan, nah diberikan oleh Allah makrifat nang benar. Ma'ikatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikad nang benar. Jadi kada ada lagi nang bersangka-sangka nang kada-kada itu semuaan bagus. Semuaan baik. Nang mana-mana aja tuh bagus ya barataan. Kita hidup nang kayak ini bagus, diulahkan Tuhan nang kayak ini bagus, nang kayak ini bagus saya barataan. Nah, kemudian nang bermaksiatnya dipandang Tuhan kada katuju nang kayak ini habis ya sudah. Berarti waktu kita memandang Tuhan kada katuju nang kayak ini kita ingat Tuhan sudah. Tuhan kada senang ini perbuatan nang kayak itu kita ingat Tuhan di situ. Nah
maka aku kan hendak melakukan ini karena Allah kada senang dengan ini. Nah ketika kita melakukan kebaikan kita ingat pulang lawan Tuhan, ini nikmat Tuhan, ini nikmat Tuhan. Amun lawan diurang bang, nah lawan diurang nih terjadi kemaksiatan, kita kada memandang orang yang kada baik kada. Kita melihat perilaku orang ini kada baik. Nah, ini orang ini berperilaku kada baik, bermaksiat misalnya, bezinah misalnya, lah, atau mencuntan misalnya. Apakah kita marah dengan apanya? Nah, dengan apa yang dijadikan Tuhan? Kada. Kita marah dengan perilakunya, perbuatannya yang melanggar hukum Tuhan. Tetapi, nah, tugas kita ini bukan hanya marah itu aja, minim mendoakan supayanya insaf, supayanya bertaubat. Jangan bah melihat orang berlaku bah dasar unda juga tak bagus padanya. Nah ini sumbung idinya, ini nang payah akhirnya nang salahnya tuh kita disuruh nang kayak ini ditagur didoakan. Nah didoakan supaya minta diampuni. Kayak itu hajat harus dalam hidup nih. Nah mengenai keduniawian kayak itu juga syukuri hajat harus. Nah nang ada-ada tuh, nang ada-ada nih nang nyata nih sudah disyukuri, nang kada-ada itu usaha banyak-banyak diganang. Nang ada aja yang dijalani, duit nang ada tuh aja tuh digunakan. Lu senang berpikir-pikir berhutang tuh kada ada. Nang ada paham ya kalana? Mun orang mau hutangi ambil ha. Orang mau hutangi nyawa kadang yang berhutang, orang mau hutangi ambil. Mun kita kada parlo kan bisa diambil. Itu nah, ini ada parlo ambil ha. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat buat kita berataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirah. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa